जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ मम चकाडोला जगन्नाथ मम सड़कला। जय जगन्नाथ। आज जो भिडियोटी केवल एथिपाई बनईची जे मन भितर अनेक प्रश्न आसे, मन भितर अनेक उत्साह उद्दीपना, मन भितर अनेक प्रकार विश्वास अविश्वास को नहीं सब आम मुंड भितर सब विभिन्न प्रकार भूत माने प्रवेश करते। भूत कौन ना जहा द्वारा आमे जानी पारू किछि। भूत होउची पूर्व, भविष्यत होउची पर। लेखा जाए कि भूत पूर्व राष्ट्रपति माने राष्ट्रपति कौन भूत हो गए माने ए राष्ट्रपति को पूर्व किए थिले से हिसाब से कौन माने वर्तमान आमे जो परिस्थिति आसी पहुंचे वर्तमान जे सी जहाँ जी जे रहिले से वर्तमान जहाँ पूर्व आसी थिले सी हेले भूत। आम चिंताधारा भितर भूत जो महापुरुष साधु सन्त माने रहिले से चिंताधारा आम मन भितर आसे, आम मन भितर प्रवेश करे। आमे कौन करूना सत्संग जाऊ, भजन कीर्तन करू, जाजन करू, या भितर कौन हुए ना से सब चिंताधारा आम मन भितर को आसे। मोर चिंताधारा जेतिकी, मोर ज्ञान जेतिकी, मु सेतिकी कथा जानी परिबी। गोटे 128 जीबी मेमोरी ता देहरे कौन 200 जीबी डाटा जगह हम कि हेनी ना। तेणु तार कैपेसिटी थाए, प्रत्येक जीवन गोटे गोटे कैपेसिटी थाए। सेमती आम समस्त मोर कैपेसिटी एति रहा, आउ गार एत रोचे, आउ गार एत रोचे। तेणु निज निजर चिंताधारा कैपेसिटी भितर देकर समस्त ठाकुरंकर कथा गुण कीर्तन जानीपारती। यही जो ठाकुरंकर कथा भितर देकर बहुत साधु सन्त मुनि ऋषि बा भगवान किछि किछि अवतार माने आसନ୍ତି, आमे जहाँ कि जानीपारू नहीं। अरे कृष्ण पाखरे जोठी जोगेश्वर कृष्ण थिले तांकू आमर जानीपारू नाहंती अर्जुन तांकू हे सखा, हे बांधव, बेले बेले हे गौड़ पुओ एमती डाकी दियंती थटा मजारे। एभली भाव में गोटे ये होता से भली भाव हिसाब से देखा गले जिते जो साधु सन्त महापुरुष माने बा भगवान अवतार माने धराधाम को आसती से आमे भी तांको भी जानीपारे नहीं। आमे तो साधारण मनुष्य भाव हे ज्ञान करुए। आउ किछि जन करती ना से संप्रदाय भितर रहीकि किछि एभली भाव में कर्म करते जोटि कि संपूर्ण संप्रदायटार ही निंदा हो जाए बा गुरु गुरुजन मानकर निंदा होता है। तेणु से हिसाब से देखा गले ये जो आसीचंती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ताकू कई कई भगवान बोली कहते, कहीं कई साधारण मनुष्य भाई कहतु जहाँ भी होना कहीं सी आसी जनसमाजर मंगल करने ये गोटे कथा आसे इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति दीक्षा बंचे जो कथा कहता इष्टवृत्ति दीक्षा बंचे माने इष्टवृत्ति माने इष्ट को दबा बा समर्पण करवा। जो समर्पण भाव ही बंचे। आम सका जितेबाला पूजा अर्चना करुचे आम समर्पण भाव भगवान को आम सेवा दवा उचित। कहीं ये मोर बापा भी गोटे कहते कि ब्राह्मण माने कौन करती ना मंत्राधीन करती, भगवान को मंत्राधीन करके पूजा पाठ करती। किंतु जो वैष्णव माने कौन करती ना विष्णु पूजा जो मैंने वैष्णव माने रोचंती सी कौन करती ना सी होती सेवा करी भगवान को निजर दुख दुर्दशा सहित ये जो भक्त मानकर दुख दुर्दशा जन था। तेणु से हिसाब से देखा गले ये जो श्री ठाकुर जो आसीचंती उद्धार करदेवाई, से जो सतना आमको देइछंती उद्धार हो जावाई, सब गुरु गुरु जो माने आसीचंती गुरु परंपरा भितर आसीचंती उद्धार होइपाई। किंतु किछि जन ता भितर रहिचंती फल प्रकृति प्रकृति नैव मुच्यते जदिबा मुच्यते शनै शनै मान धीरे धीरे प्रकृतिटा परिवर्तन हुए। से भली भाव देखा गले किछि जनक पई संपूर्ण ये जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भावधाराटा जो अन्य माने ताच्छल्य करी निंदा करी अपनिंदा कर संपूर्ण भूल। कहीं ठाकुर ये आसिले इष्टभूति कथा जो उठे से कहते इष्टभूति आम कहीं पठेबा कौन करिया से पैसा जाए कौन हो इष्टभूति आगुरी नाला। ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रचलन कले कौन पाई कि ना जिते आश्रम में किसी जन गरीब मैंने रोते से आर्थिक साहाय्य निमित्त ये जो सत्संगटा सुरखुर चलियापाई आर्थिक साहाय्य से जोगे देवाई से तो प्राय समस्ते गरीब रोते जोगे देवाई इष्टभूति प्रचलन है।
ସମସ୍ତେ କିଛି 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 ରଖିବା ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ତା ଭିତରେ ମାନେ ବିପାକ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ ନୂଆଇଣ ଶିର କହିବୁ କଥା କୂଳ ଲଙ୍ଘିତାର ସେ ବି ପ୍ରାଣପଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନାସିବୁ ତା। କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି କୂଳ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ, ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ସେବା ହେଇପାରିବ, ଜଣେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ଦେଉଥିଲା ଠାକୁର ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ମା ଜଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, 3 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବ, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଔଷଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଦେବି, ସେ ଯେଉଁ ଦବା ଭାବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିସାରିଛି, ମୋର ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଭାବରେ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, এই ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, এই ଯେଉଁ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟାକ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷର ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତାର ଭଗବାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଗଲା। ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି ଧରାଧାମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ନାମ, ସେଇ ନାମଟା ହିଁ ହେଉଛି ରାଧା ନାମ। ସେଇ ନାମଟା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହିଁ ମଣିଷର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ଠାକୁର ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାବତୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବି କହିଥିଲେ ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। କାହିଁକି ନା ରାଧାଙ୍କର ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଦେହି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କହି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେଇ ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କାହାର ନାମ ସେ ଅଜବା ନାମୀ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କେମିତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶରଣ ନେବାକୁ ହୁଏ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ ତାଳେ ତାଳେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ମଜିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଭାବ ବାହାରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଜ୍ଞାନର କଥା ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଭାବ ନେଇକରି ଯିବା। ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କହିଦେବା ପାଇଁ, ଜନସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଲକ ଧାମରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏତିକି କହି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଖଟଲି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋତେ ପୂଜା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ 1000 ବସିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାଟା ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ନ ପାଳିପାରିଲ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ଭାବଧାରା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଭିତରେ ଦେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଚରର ବାହାରେ, ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷର ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଜି ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। এই ଭାବବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ ଗୀତା, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଜନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀଟି ଲେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଅର୍ଜୁନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ସିଏ କିଏ, କ'ଣ ଆସିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଇକିନା ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଠାକୁର ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି କେବଳ ହେଉଛି ନାମ, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଏବେ କଳଂ କଳଂ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିରନ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଜିପାରିବା, ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ,
ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାର ବି ପୂଜା କରିବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର କଥା ଦେଉଛି ତା ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଗଣେଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତର ଆଖି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରୂପ ସେ ହିଁ ଥାଏ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତର ଦେଇକରି କଥା। ହୁଏତ ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ଜଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ସିଏ ଏଇ କଥାରୁ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଆଉ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ମୁସଲିମରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରଧର୍ମ ଭୟ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଗଠନ ହେଇ ଆସିଲା, ଗଠନ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଯାଇକି ସେଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ମିଳିବେ, ବାପା ମାଆ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମିଳିବେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଯାଏ ସେତେବେଳେ, ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମନର ପ୍ରାଣରେ ଆକୁଳତ୍ୱ ଦେଖାଦିଏ, ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ଆଜି ମୁଁ ସେ ସତନାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଉଚିତ ସମୟରେ ଶୋଷ କରୁଚିତ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମୁଁ ଠାକୁର କିଏ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୋର ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା, ସେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ନାମ ଭିତର ଦେଇକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉ। ଆଉ ସେ ନାମଟା ଆମର ଚିରକାଳ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦେଖି ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ମନ ଭିତରେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଧକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଯଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ନାମଟା ଦେଲେ ସେଇ ନାମ ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଉଷାଇ ସାରି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଇ ଫେରାଇ ଜବ ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତବ। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେ ଆର ସରଳ ଉପାୟ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଧରା ନାମକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ବତେଇ ଦେଇଗଲେ। ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସବୁ କଥା ମାନେ ଉଜ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଦାଲୋଚନା କରାଯାଏନି ଏସବୁ କଥାକୁ। ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ କୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିନି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏ କଥା କହିବି ମୋତେ କେଉଁମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ନାମଟାକୁ କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଆମ ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତନାମକୁ ମନନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେଇର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ସତନାମଟା ସେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ, ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରଶିତିରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ କରିପାରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମେ ଗାନ କରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ହୁଏତ ଏଇ କଥା ଉପରେ କିଛି ଜଣ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଇକି ବି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅନୁଚିତ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ
ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଆରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନୀତି ନିୟମ ସହକାର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ରହୁଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଜାତିରେ ସଦବଂଶୀୟ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଯୋଉ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ପଳୟନ ହେଇ ପନ୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟର, ବାପା ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟର, ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ, ମା ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେଲେ ସେ ସଦବଂଶ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଭିତର ଦେଇକିରି ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହୁଏ। ଦୀକ୍ଷା ତା ପାଖରୁ ନେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଇଷ୍ଟପତି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁକି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋ ନିଜ ପର୍ସନାଲି ଖାଇଦେବି କି କ'ଣ କରିବି? ନା, ତାଙ୍କର ସେ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ମାନେ କାହାକୁ ଦେବା? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ପାପ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଯାଏ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଦାତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅନାଥ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଅବିଆଦି କିଏ ତାକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଆମର ସେଥିରେ ମତଲବ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ହିଁ ଯିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ସବୁ ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାପ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଲେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛେ, ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଇପାରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଥିବା, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆକୁଳିତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର କଥା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆସିଲି, ଯାହାକି ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସେସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ କଥା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି ଭାବଭକ୍ତି ପାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ହୁଏତ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକରି, ସେବା ବା ଭକ୍ତି ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ଯେକୌଣସି ଜାତିରେ ଆମେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବାସେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତା ଭିତରେ ତାର 100% ଭରସା ଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ଅନ୍ଧ ମାନେ ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଶିଖିକିରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତିରେ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାମ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଗ ହେଇଗଲା, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ସେବାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛନ୍ଦା ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ସେଇ ଆରାଧ୍ୟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛନ୍ଦା ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।
जय गुरु, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम निताई गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।